چیزوں باغبت کی زمین پر جو ابھی جلد ایک معاملہ پیش آیا اور جس میں ایک امام کے بیوی اور اس کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، جس نے پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا، جس نے پوری انسانیت کو چونکا کر کے رکھ دیا کہ واقعی کوئی اتنا بڑا بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ ذرا غور کریں، وہ امام جو 5 وقت کی نمازوں کو پڑھاتا ہو، وہ امام جو مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی تعلیم دیتا ہو، وہ امام جو لوگوں کو بتاتا ہو کہ شراب کے قریب مت جاؤ، شراب حرام ہے، وہ امام جو ہر جمعے کو یہ تعلیم دیتا ہو کہ جوا کے قریب مت جاؤ، جوا بہت بری چیز ہے، نسلوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے، وہ امام جو لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہو، وہ امام جو زندگی جینے کا سلیقہ بتاتا ہو، جس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں، جب اس کے گھر کو اجاڑا گیا، جب اس کے گھر کو قتل کیا گیا تو پوری انسانیت ایک دم لرزہ خیز ہو گئی، پوری انسانیت کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر کون اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر دین بتانے والے، اچھی تعلیم دینے والوں کے گھر ہی اجڑ جائیں گے، پھر ہمیں راہ راست پر کون لائے گا؟ پھر ہمیں آخر دین کون بتائے گا؟ دین کی تعلیم ہمیں کون دے گا؟ پھر ہمیں آخر یہ کون بتائے گا کہ حق حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، اس کا کبھی دامن نہ چھوڑنا؟ پھر ہر جمعے کو ہمیں تعلیم کون دے گا کہ آپ اگر مصیبتیں آ جائیں تو صبر کرو، نمازوں کی پابندی کرو، شراب ام الخبائث ہے، شراب کے قریب نہ جاؤ، جوا کے قریب نہ جاؤ، یہ نسلیں خراب کر دیتی ہے، رزق حلال کماؤ، حرام کے قریب مت جاؤ، اگر تم حرام کماؤ گے تو تمہارے بچے جو آنے والی نسلیں ہوں گی وہ بگڑ جائیں گی۔ میرے عزیزوں، جب اللہ اکبر دین بتانے والے لوگوں کے گھر کو محفوظ نہیں رکھا جائے گا، جب ان کے گھروں کو ویران کر دیا جائے گا، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا جائے گا، ان کے گھروں کو برباد کر دیا جائے گا، ان کی اولادوں کو قتل کر دیا جائے گا، پھر آخر ہمیں یہ دین کی تعلیم کون سکھائے گا؟ پھر آخر ہمیں یہ دین کی تعلیم کون بتائے گا؟ میرے عزیزوں، ایک ایسی واردات جس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا، جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا، اللہ اکبر، رب نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، سورہ مائدہ، اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک بے گناہ جان کو قتل کرنا گویا کہ پورے قوم کی جان لینے کے مترادف ہے۔ اور رب نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی بے گناہ کی جان لیتا ہے تو اس کے لیے فقط دوزخ ہے، دوزخ، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے، اور اس کے ملائکہ کی لعنت ہے، اور اس کے رسولوں کی لعنت ہے، اور اس کے نیک صالحین بندوں کی لعنت ہے۔ اے میرے عزیزوں، جب یہ اتنا بڑا گناہ ہے تو آخر ہم کیوں کسی کی جان کو جان نہیں سمجھ رہے؟ آخر کیوں دوسرے کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے؟ آج انسانوں کی جانیں اتنی ہلکی ہو گئی ہیں، آج انسانوں کی جانیں اس قدر سستی ہو گئی ہیں کہ جو چاہتا ہے کسی کو روڈ پہ مارنے لگ جاتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔
चौराहों पर घेर करके उसे मार देता है। घरों के अगर कोई घर के दरवाजे पर खड़ा हो तो कोई फायरिंग करके उसे वहीं पर जमी बोस कर देता है। आखिर हम क्यों नहीं समझते ये बात? आखिर हम क्यों दूसरे की जान को जान नहीं समझते? अगर हमारे पैर में कांटा लग जाए हमसे बर्दाश्त नहीं होता, आह निकल आती है। हम थोड़ी देर सूरज की तपिश में खड़े हो जाएं तो हमसे उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। अगर हमारे चेहरे पे एक थप्पड़ कोई मार दे तो हमसे रहा नहीं जाता। फिर आखिर तुम किसी पे गोलियां चलाते होगे, उसे कैसा महसूस होता होगा? मेरे प्यारे, जो दर्द तेरा है वही दर्द उसका भी है। जितनी तकलीफ तुझे होती है उतनी तकलीफ उसे भी होती है। फिर आखिर हमने दूसरों की जानों को क्यों सस्ता कर लिया? बागपत का वो मंजर, इमाम की बीवी और 2 बेटियों को कत्ल कर दिया गया। 2 बेटियों को कत्ल कर दिया गया, 2 बेटियों को मार दिया गया। और वो बेटियां कोई जवान नहीं थी, वो बेटियां बहुत बड़ी नहीं थी, बल्कि छोटी छोटी बेटियां थी, नाबालिग बेटियां, छोटी छोटी बेटियां। वो बेटियां जिनके बारे में नबी ने इरशाद फरमाया, बेटियां तो घरों की रहमत हुआ करती हैं। अगर घर के अंदर तेरे मुसीबत आ जाए तो बेटियों का वसीला देकर के रब की बारगाह में दुआ कर, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। वो बेटियां जिनके घर में अगर फाका पड़ने लगे तो बेटियों का हाथ उठा करके उनका हाथ अपने हाथ में रख के कहे, ऐ परवरदिगारे आलम, तुझे इस बेटी का वास्ता है, मौला जिसे तूने रहमत बना करके भेजा है, ऐ परवरदिगारे आलम, इस बेटी के सदक़े में मुसीबत और हमारी गुर्बत को दूर फरमा। अल्लाह तेरी गुर्बत को बेटी के सदक़े में दूर फरमा देगा। क्यों आखिर बेटियों को मारा गया? जब उन 2 कातिलों से पूछा गया, और कातिल कोई दुश्मन नहीं थे, कातिल कोई बहुत दूर से कत्ल करने के लिए नहीं आए थे, कातिल कोई किसी के अल्लाह अकबर जमीन और प्रॉपर्टी का मामला नहीं था, कोई जायदाद का मामला नहीं था कि इसके पास से हमें दौलत लेनी है और इसे मार देंगे तो उसकी दौलत हमें मिल जाएगी, इसे कत्ल कर देंगे तो इसकी जमीनों पर हमारा कब्जा हो जाएगा, इसे कत्ल कर देंगे तो ये प्लाट इसका जो है वो हमारे नाम आ जाएगा। नहीं, ये कोई मामला नहीं था, बल्कि महज मामला ये था कि वो 2 तालिबे इल्म थे, तालिबे इल्म थे और उसी मस्जिद के इमाम के पास दीन सीखते थे, दीन सीखते थे उसी मस्जिद के इमाम के पास। जब वो दीन सीखने के लिए सुबह सुबह आते थे तो मस्जिद का इमाम अगर सबक नहीं याद होता था तो उन्हें डांटता भी था, उन्हें मारता भी था, उन्हें चिल्लाता भी था। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, एक दिन वही मस्जिद का इमाम अपने घर से कहीं बाहर गया, जाने के बाद उन बच्चों ने उसकी बीवी और 2 उनकी छोटी बेटियों को कत्ल कर दिया। जब प्रशासन ने पूछा कि तुमने बीवी को मारा, कोई बात नहीं, आखिर इन छोटी छोटी बच्चियों का क्या कसूर था, इनकी क्या गलती थी, तूने इनको कौन सी बुनियाद पर कत्ल कर दिया, कौन सी बुनियाद पर इन्हें मार दिया? अल्लाह अकबर। तो उन बच्चों ने कहा, जो तालिबे इल्म थे, जो मस्जिद के इमाम के पास पढ़ने के लिए आते थे, उन्होंने कहा था कि जब हम इसकी बीवी को मारने लगे, इसकी बेटियां जाग गईं और वो चीखने चिल्लाने लगी। मैंने सोचा कि अगर ये चीखेंगी और चिल्लाएंगी तो बाहर के लोग आएंगे, हम फौरन अभी पकड़ जाएंगे। मेरे अजीजों, बच्चों के करतूतों को देखो, उन्होंने कैमरे बंद कर दिए, कैमरे उन्होंने लॉक कर दिए। अल्लाह अकबर। फिर उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, बेटियों को कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा, जब बेटियां ये चीखने और चिल्लाने लगी, हमने इन्हें कत्ल कर दिया, इन्हें मार दिया ताकि इनकी आवाज बाहर न जाए। गांव के लोग लरस गए थे, तड़प गए थे कि आखिर इतना जालिम कौन होता है कि जो छोटी छोटी बच्चियों को भी न छोड़े, इतना जालिम कौन होता है कि अल्लाह अकबर, जो छोटे छोटे बच्चों को भी अपने हाथों से कत्ल कर दे। मेरे प्यारे, जब वो इमाम घर के अंदर आया, वो तड़प रहा था, चीख रहा था,
चिल्ला रहा था लेकिन कोई उसकी फरियाद सुनने वाला नहीं था। जब इस मंजर की, इस मामले की तहकीक की गई तो वही 2 बच्चे कातिल निकले जो उसके पास पढ़ने के लिए आते थे। मेरे प्यारे जरा गौर तो करो, आखिर कब तलक हम अपनी अना में जिएंगे, कब तलक हमारे अंदर गुरूर और तकब्बुर भरा रहेगा, कब तलक आखिर हम, अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे जरा गौर करो, उस इंसान से तो जानवर बेहतर हैं जो अपने हाथों से छोटे छोटे बच्चों को मार दे। अल्लाह अकबर, नबी का कलमा पढ़ने वाले ये लोग, मुसलमान ये लोग, और इमाम के बच्चों और बीवी को कत्ल कर दिया। आखिर क्यों इन्हें नबी की शरीयत याद नहीं आई? क्यों इन्हें मुस्तफ़ा जान रहमत का दर्स याद नहीं आया? क्यों इन्हें आकाए करीम का तरीक़ा याद नहीं आया? अरे ये तो उस वक्त होता था बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन आमना का लाल जब दुनिया के अंदर आया तो मेरे नबी ने बता दिया कि बेटियां बोझ नहीं, बेटियां रहमत होती हैं। नबी ने अपने सीने से बेटियों को लगा करके और दुनिया को दर्स दे दिया, ऐ दुनिया के लोगों, इन बेटियों को हिकारत की नज़र से न देखना, इन बेटियों को गंदी नज़र से न देखना, इसलिए कि ये बेटियां वो होती हैं जो बाप के दिल का करार होती हैं, बाप के दिल का चैन होती हैं। मेरे प्यारे जरा गौर करो, उस बाप से पूछो जिसका पूरा खानदान उजड़ गया हो, उस बाप से पूछो जिसका पूरा खानदान बर्बाद हो गया हो, कैसे उसका दिन गुजरता होगा यार, कैसे उसकी रातें कटती होंगी। वो जब अल्लाह अकबर शाम को सोता था तो बेटियों से बात करके सोता था, सुबह उठता था तो बेटियों का चेहरा देख करके उठता था। उसके दिल का चैन था, उसके दिल का करार थी बेटियां। मेरे प्यारे वालिदैन अपने बेटों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़े प्यार करते हैं, बड़े दिल लगाते हैं। मेरे प्यारे, अगर खाना कम पड़ जाए तो अल्लाह अकबर अपनी भूख को ये भूख नहीं देखते बल्कि अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपनी प्यास को प्यास नहीं देखते बल्कि बच्चों को पिलाते हैं, अपनी ज़रूरतों को ये ख़त्म करके अपने बेटों और बेटियों की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। मेरे प्यारे ज़रा गौर करो, अगर किसी वालिदैन का एक बेटा अगर वो मुद्दतों से बीमार पड़ा हो, अगर उसकी एक बेटी जो मुद्दतों से बीमार पड़ी हो, अगर वो 2-3 साल के बाद उसका इंतकाल हो जाए तो वालिदैन तड़प जाया करते हैं। वालिदैन अल्लाह अकबर बहुत रोते हैं, सिसकते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि उनके दिल का चैन चला गया, उनके दिल का करार खत्म हो गया। लेकिन वो बाप जो शाम को बेटियों से बात करके गया था और कहा था सुबह आएंगे तो तुम्हारी खाने की चीज़ें लाएंगे, सुबह आएंगे तो तुम्हारी ज़रूरतों की चीज़ें लाएंगे, वो बाप जब घर से बाहर निकला तो उसे क्या मालूम था ये हमारी मुलाकात अपनी बीवी से आखिरी मुलाकात है। उसे क्या मालूम था ये बेटियों से मुलाकात आखिरी मुलाकात है। जब वो वापस आया उसने देखा कि उसकी बेटियां भी अल्लाह अकबर इस हालत में पड़ी हैं कि वो ख़त्म हो चुकी हैं, इंतकाल हो गया है। उसकी बीवी भी पड़ी है इस हालत में कि उसका इंतकाल हो गया है। उसके दिल से पूछो कौन सी बिजलियां उसके दिल पे न गिरी होंगी। उसके दिल पे पूछो जिसकी नज़रों के सामने उसका ख़ानदान उजड़ गया हो। उसकी नज़रों से पूछो जिसकी नज़रों के सामने उसकी 2 बेटियां अल्लाह अकबर मरी हुई पड़ी हों। मेरे प्यारे ज़रा गौर करो, खुदारा ऐसे कामों को अंजाम न दिया करो। हज़रत अली ने फरमाया, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा का कौल है, ओ लोगों ताकतवर से डरना या न डरना लेकिन गरीब से ज़रूर डरना। हज़रत अली से पूछा गया, अली ताकतवर के पास दौलत होती है, शोहरत, इज्जत, वक़ार, सब कुछ, मर्तबा सब कुछ होता है, फिर उससे न डरें, गरीब से क्यों डरें? गरीब के पास कुछ नहीं होता है। तो हजरत अली ने फरमाया, ताकतवर अपना बदला खुद ले लेता है लेकिन गरीब अपना बदला अल्लाह के अदालत में पेश कर देता है, अल्लाह की बारगाह में वो अपना मुकदमा डाल देता है।
غریب کی آہ سے بچنا، اگر اس کی آہ رب کے حجابت کے پردے سے جا کر کے ٹکرا گئی تو تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ طاقتور سے ڈرنا یا نہ ڈرنا، لیکن غریب کی بددعا سے ضرور ڈرنا۔ میرے پیارے ذرا بتاؤ، امام کو تو آج ویسے ہی دنیا حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، گری ہوئی نظر سے دیکھتی ہے، محض امام کو فقط غلام سمجھ کے رکھا ہے لوگوں نے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو، وہ امام جو صرف 5-6 ہزار روپے میں مسجد میں امامت کر رہا ہو اور اس کے گھر کو، اس کی بیٹیوں کو اور اس کے بچوں کو قتل کر دیا گیا ہو، پھر بتاؤ اس کے دل پہ کون سی بجلیاں نہ گری ہوں گی، کون سی حسرتیں اس کے دل کے اندر نہ آئی ہوں گی، کون سی آرزویں اس کے اندر نہ آئی ہوں گی۔ وہ یہی سوچ رہا ہوگا، کاش ہم باہر نہ گئے ہوتے تو شاید ہمارا خاندان بچ جاتا، ہم اگر باہر نہ گئے ہوتے تو شاید ہماری بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جاتا۔ اس کے اندر بہت ساری آرزویں آئی ہوں گی، کاش اگر ہم باہر نہ گئے ہوتے تو ہو سکتا یہ کام یہاں تک نہ پہنچتا۔ میرے عزیزوں، پھر کیا ہونا ہے؟ آخر لوگوں کو ترس کیوں نہیں آتا یار؟ کسی کے گھر کو اجاڑ کر کے، کسی کے گھر کو برباد کر کے، کسی ایک کی زندگی کو جہنم بنا کر کے ہم کیا سمجھتے ہیں ہم دنیا کے اندر خوش رہیں گے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ہمیشہ عزتوں والی زندگی جئیں گے؟ میرے عزیزوں، نہیں، یہ خیال ذہن سے نکال دینا اور یہ سمجھ لینا کہ آخر تجھے بھی ایک دن مرنا ہے، تجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ میرے عزیزوں، ٹھیک ہے اس کی بیوی اور اس کے بیٹیوں کو قتل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ اسے صبر دے دے گا، لیکن بتا جو اس کی آہ اس کے دل سے نکلی ہوگی، کیا اس کی آہ سے بھی تو بچ پایا ہوگا؟ کیا اس کی آہ سے بھی تو بچ پایا ہوگا؟ میرے عزیزوں، کسی کی آہ نہ لینا۔ اگر کسی کے لیے اگر اچھا نہیں کر سکتے ہو تو خدا کے لیے اس کے ساتھ